وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج قوم سے خطاب کریں گے۔ اہم قومی امور پر اتحادی حکومت کے فیصلوں پر قوم کو اعتماد میں دیں گے۔ حکومت کا اسلام آباد میں انتشار پھیلانے والے جلسے جلوسوں کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران ہونے والے نقصانات کی تفصیل پیش۔ سیاسی جماعت کے بحروپ میں پرتشدد کارروائیوں کو سختی سے روکنے کے لیے حکمت عملی تیار۔ فسادی جتھوں اور شرپسند عناصر کو ملک کو یرغمال بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ۔ عمران خان کا بیانیہ اور سیاست دفن ہو چکی، اداروں کو دھمکیاں دینا بند کریں، الیکشن کا اعلان حکومت کا آئینی مدت مکمل ہونے پر ہوگا۔ عمران نیازی 6 دن میں واپس نہیں آئے گا کیونکہ عوام ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے ترکی کا دورہ کریں گے۔ ترک قیادت سے دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ انتخابات ترمیمی بل اور نیب ترمیمی بل سینٹ سے بھی منظور۔ ایوان بالا نے دونوں بلوں کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی نے گزشتہ روز ان بلوں کی منظوری دی تھی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے کے لیے آئینی ترمیم لا رہے ہیں۔ نیب قوانین میں ترامیم کا مقصد غیر انسانی شقوں اور بلا وجہ گرفتاریوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا رجحان، انڈیکس میں 319 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 42,861 پر بند۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں بھی کمی، انٹر بینک میں ڈالر $2.80 کم ہو کر $199.20 پر آ گیا۔ نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے، عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بننے کے 24 برس مکمل ہونے پر ملک بھر میں کل یوم تکبیر۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو کامیاب ایٹمی تجربات کیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کی انتہا، سری نگر اور پلوامہ میں مزید 4 نوجوان شہید، 3 روز میں شہید ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ حریت قیادت کی شدید مذمت، عالمی برادری سے بھارتی دہشت گردی فوری روکنے کا مطالبہ۔ اسلام آباد راولپنڈی میں تیز آندھی کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں شدید گرمی کا راج، جیکب آباد 47 اور دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ نامور کو پہما، علی رضا ستپارہ سکردو میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اظہار افسوس۔ نامور کو پہما نے پاکستان میں موجود 8,000 میٹر سے بلند دنیا کی 4 چوٹیوں کو 16 مرتبہ سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ انگلینڈ میں T20 ٹورنامنٹ وائٹلٹی بلاسٹ، محمد رضوان کے 81 رنز۔ ایونٹ میں پہلے میچ میں بڑا سکور کرنے والے پاکستانی بن گئے۔ اس سے قبل عمر اکمل نے 2015 میں ناقابل شکست 76 رنز بنائے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے مارشل آرٹسٹ غلام عباس کا نام گینیز ورلڈ ریکارڈ میں درج، 30 سیکنڈز میں 107 سائڈ ٹو سائڈ ہوپس کر کے اٹلی کے کرسچن سبا کا ریکارڈ توڑ دیا۔ خواتین کی T20 کرکٹ سیریز، پاکستان اور شری لنکا کی ٹیمیں تیسرے میچ میں کل کراچی میں مد مقابل۔ مقابلہ دن 2 بجے سے دیکھیے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل،
T20 سیریز کے بعد دونوں ٹیمیں 3 ون ڈے میچز کھیلیں گی۔ جکارتا میں ایشیا ہاکی کپ سپر 4 کی دوڑ سے باہر ہونے کے بعد پاکستانی ٹیم کل عمان کے خلاف پوزیشن میچ کھیلے گی۔ جاپان، ملائیشیا اور جنوبی کوریا نے سپر 4 مرحلے میں رسائی کے ساتھ اگلے سال ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ ایک مچھلی نے ماہی گیر کو کروڑ پتی بنا دیا۔ گوادر کی تحصیل جوانی میں کروکر مچھلی 1,35,80,000 میں فروخت۔ مچھلی کا ایئر بلیڈر دل کے آپریشن میں سٹچنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس بریک کے بعد ناظرین، حکومت نے سیاسی جماعت کے بحروپ میں پرتشدد جلوسوں کو سختی سے روکنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے اور اسلام آباد میں ایسے جلوسوں کے داخلے پر مستقل پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں 25 مئی کو پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی تفصیل بھی پیش کی گئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ فسادی جتھوں اور شرپسند عناصر کے ہاتھوں ملک کو یرغمال بننے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مستقبل میں کسی بھی فسادی لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں اسلام آباد انتظامیہ کو فسادی مارچ کا راستہ روکنے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ امن و امان کو ہاتھ میں لینے والے شرپسند عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپناتے ہوئے وفاقی دارالحکومت میں جلسے اور جلوسوں کے انتظامیہ کے ساتھ تحریری معاہدوں کے بعد اجازت دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس کانسٹیبل کمال احمد کی شہادت کا واقعہ بہت دلخراش ہے۔ ریاستی ادارے امن و امان کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ اور الیکشن کا اعلان حکومت کی آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد ہوگا۔ عمران خان اداروں کو دھمکیاں دینا بند کریں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے انتشار مارچ کو مسترد کر دیا ہے۔ یاسر حسین سے تفصیل جانتے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کی خونی لانگ مارچ کی پوری تیاری تھی۔ خیبر پختونخوا اور وفاق کی پولیس کو آمنے سامنے کیا گیا۔ 35 لاکھ روپیہ دینے کے باوجود 35,000 لوگ جمع نہیں ہوئے۔ کبھی تیاری کا بہانہ، کبھی 6 دن واپس آنے کا الٹیمیٹم۔ اصل کہانی یہ ہے، عوام نے لشکر کشی کی سیاست اور منفی سیاست اور غنڈہ گردی کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ نے کالز دے کر میٹرو سٹیشنز جلوائے، آپ نے کالز دے کر پولیس والوں پہ تشدد کروایا۔ آپ چاہتے تھے 2014 دوبارہ ریپیٹ ہو۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان خیبر پختونخوا سے بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام آباد پہنچے۔ مارچ کے شرکاء نے رینجرز اور پولیس کے 18 اہلکار زخمی کیے، لیکن ان پر ایک ربڑ کی گولی کا بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ وہ سیاست جو املاک کو آگ لگائے، درختوں کو جلائے، پولیس والوں پہ ڈنڈے برسائے، پولیس والے شہید ہوں، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے، جو جتھے مسلح جتھے اسلحہ لے کر انقلاب کا نعرہ لگائیں، عوام اس کو اسی طرح مسترد کرے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان انقلاب کے نام پر اپنی سیاست چمکا رہا ہے۔ عمران خان 6 دن میں واپس نہیں آئے گا کیونکہ عوام ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ 4 سال آپ نے ملک پہ رہ کر معیشت کا قتل کیا ہے۔ 4 سال آپ ملک پر رہ کر عوام کے روزگار کا قتل کیا ہے۔ آج بھاشن دے رہے ہیں IMF کے پریشر کا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے۔ طریقہ کار الیکشن کمیشن طے کرے گا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद में अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरजीह इज्तमाई तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलना है। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। एमल वली खान ने डेरा इस्माइल खान के जंगलात में लगी आग पर फौरी काबू पाने के लिए कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। विफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से विफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी ने भी मुलाकात की और डेरा बुगटी के इलाके पीर कोह में हैज़े की वबा पर कामयाबी से काबू पाने के लिए कार्रवाइयों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मकामी आबादी को साफ़ पानी की फराहमी के लिए इक़दामात यकीनी बनाने और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए जामे हिकमत अमली मुरत्तब करने के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बलोचिस्तान की महरूमियों का बखूबी एहसास है, जिन्हें दूर करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मुलाकात में मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और जापान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में जापान के सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाने, तिजारत, तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तब्दीली और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन को बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकारीब के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। उन्होंने बैनुल अक़वामी तरक्की के इदारे जायका की जानिब से समाजी और मौशी शोबों में मंसूबों को सराहा। हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज का जिक्र करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जापानी कंपनीज और बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत दी और यकीन दिलाया कि उन्हें तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। जापान के सफ़ीर दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तवील मुद्दती ताल्लुकात का जिक्र करते हुए भरपूर ताउन जारी रखने का इरादा किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान जिस सुप्रीम कोर्ट को चंद दिन पहले तक गालियां दे रहा था, आज उसी की आड़ लेकर अपने इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहता है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो इनकलाब पुलिस देख कर दौड़ लगा दे, उसे डूब मरना चाहिए। कहां 30 लाख का दावा और कहां 10,000 तमाशाई। खिसियानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा तो होता है, इनके पास तो वो भी नहीं है। ऐसी जहनी हालत में इस शख्स का मीडिया से दूर रहना बेहतर है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी नैब तरमीमी बिल और इंतखाबात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजानी की ज़ेर सदारत हुआ। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कौमी एहतसाब सानवी तरमीमी बिल 2022 और वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश किया, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ऐवान में कानून साजी के अमल के दौरान अपोजिशन की तरफ से गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करते हुए एजेंडे की कापियां फाड़कर उछाली गईं और ऐवान में शदीद नारेबाजी की गई। कायदे इस बेख्तलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम के इजहार ख्याल का जवाब देते हुए कायदे ऐवान आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ 20 लाख लोगों को घरों से निकालने में नाकाम रही है तो इसमें हुकूमत कसूरवार नहीं है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ से भी सिर्फ 3000 लोग निकले। विफाकी वजीर ने कहा कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने अमलाक, पौधों और दरख्तों को नजर आतिश किया। वक्फे सवालात में वजीर ममलिकत खजाना आयशा गौस बख्श पाशा ने कहा कि पिछले स्टेट बैंक के गवर्नर को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तैनात किया था। अब गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाहों और मराद का तयन स्टेट बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। वजीर बराए तखफीफ गुर्बत शाजिया मरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इमरान खान की हुकूमत में बरामदात और दरामदात के दरमियान फर्क बढ़ा है। माजी की हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से तजारती खसारे में भी इजाफा हुआ। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी हो गया। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कौमी असेंबली और सेनेट में नुमाइंदगी देने के लिए आईनी तरमीम लाने का फैसला किया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म नहीं किया गया। इस बारे में हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट का हक ना ख़त्म किया गया है, ना इस हुकूमत की ये पॉलिसी है कि ये वोट ख़त्म किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को फोकियत देते हुए और ये रियलाइज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके लिए हमें पहले पायलट प्रोजेक्ट्स करना है, क्योंकि हम जनरल इंतखाबात में पूरे मुल्क में ईवीएम मशीन्स का भी रिस्क नहीं ले सकते, और इंटरनेट वोटिंग जो है उसकी अभी तक जो
مستند ہونا کہ یعنی اس میں ووٹ میں ہیرا پھیری نہ ہو، اس پہ ہمیں بہت سارے سیریس کنسرنز ہیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ نیب قوانین کو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، ماضی میں احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ ملک کی عدالتوں نے، اس ملک کی سول سوسائٹی نے، اس ملک کی بار ایسوسی ایشن نے، اس ملک کی پارلیمان نے جو تجاویز دی کہ اس ادارے کو خودارہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، سرکاری ملازمین کو جس طرح فریم کیا گیا کہ وہ حکومتی بات نہیں مان رہے، سیاستدانوں کی سیاسی وابستگیاں یا ان کی زبان بندی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جس نے کرپشن کی، ملک دشمن ممالک سے پیسے لیے، فورن فنڈنگ کی، اس کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ جس طریقے سے نیب کے چیئرمین اور نیب کے ادارے نے کریکٹر اسیسینیشن کی، لوگوں کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی، لوگوں نے خودکشیاں کی، جس طریقے سے نیب کو ماضی میں استعمال کیا گیا، یہ اتحادی حکومت جو ہے کم از کم نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم اتفاق رائے سے کی گئی ہیں۔ صرف اس حد تک ریورسل کیا ہے کہ جو کچھ کنسنسس کے ساتھ تھا وہ بحال ہو گیا، جو کچھ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے گا، جو کچھ ان حکومتوں کی طرف سے آئے گا، اس کے بعد جو ہے وہ فردر جو ہے وہ امینڈمنٹ کا رستہ کھلا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، انتخابات کے حوالے سے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی غلط بیانیوں سے ملک میں بدگمانی کی فضا پیدا کی۔ وہ معاہدہ دکھائیں جس کے ذریعے وہ روس سے سستا تیل لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہی۔ تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ سابقہ حکومت نے پیٹرول پر جون تک 120 ارب روپے کی سبسڈی دی، مگر یہ 120 ارب روپے قومی خزانے میں کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ عمران خان نے اپنی غلط بیانیوں سے ملک میں بدگمانی کی فضا پیدا کی۔ کوئی فیصلہ تحریری نہیں موجود تھا، کسی کابینہ، کسی ECC کی میٹنگ کے اندر جون تک یہ سبسڈی دینے کا اپروول موجود نہیں تھا۔ ایک طرف پوری وفاقی حکومت کے امپلائیز اور اس کا خرچہ 520-25 ارب، اور ایک طرف 360 ارب کی سبسڈی، اور اگر ٹیکسز اس میں ڈال دیں تو تقریباً 700 سے 800 ارب کی سبسڈی، اور پورے ملک کو دیوالیہ کی طرف لے جانے کے لیے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا، وکٹیں اٹھائیں، گلوز پکڑے اور گھر کو بھاگ گئے۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ اقتدار سنبھالتے ہی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جامع حکمت عملی کے بغیر تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کچھ بوجھ ہم اٹھائیں گے، حکومت اٹھائے گی جو اٹھا رہی ہے، اور کچھ لوگ جو صاحب ثروت ہیں کچھ بوجھ ان کو اٹھانا ہوگا۔ خان صاحب تو جو کرنا تھا کر کے چلے گئے، بوجھ تو اٹھانا ہے کسی نے، مگر غریب آدمی پہ یہ بوجھ نہیں پڑنے دینا۔ اور جب ان کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ ہاں ہمارے پاس اب تو ایک طریقہ کار آ گیا ہے، وضع ہو گیا ہے جس کے ذریعے ہم غریب آدمی کو بچا سکتے ہیں، تو کل رات کو انہوں نے پیٹرولیم پرائسز میں یہ جو اضافہ آپ کے سامنے آیا ہے یہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ LNG ٹرمینلز کے لیے نجی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، چاہتے ہیں کہ خواہش مند کمپنیاں بڈنگ کے ذریعے آگے آئیں۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سابق حکومت کے چھوڑے ہوئے معاشی بحران سے نمٹنے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وفاقی حکومت نے امپورٹ بل میں کمی کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں، تاہم ماہرین بہتر نتائج کے لیے توانائی کی بچت کا بھی مشورہ دے رہے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق تجارتی خسارے میں کمی کے لیے پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی کے ساتھ ساتھ دیگر اقدامات بھی ناگزیر ہیں۔ ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ تجارتی خسارے میں کمی کے لیے توانائی کے استعمال میں کمی کے آئیڈیا پر بھی کام کرنا ہوگا۔ معیشت دانوں نے اصل مسئلہ تیل کی درآمد کو قرار دیا، جو امپورٹ بل بڑھانے اور تجارتی خسارے میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ ماہرین کے مطابق تجارتی خسارے میں نمایاں کمی کے لیے حکومت کو تیل کی کھپت کم کرنا پڑے گی، جس کا ایک حل اوقات کار میں رد و بدل ہے۔ یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ ہفتے کے دوران کام کے کتنے دن پیٹرول اور بجلی بچانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ مختلف شعبوں خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر کو ورک ایٹ ہوم کا آپشن بھی لینا ہوگا۔ بجلی کی پیداوار کے لیے مہنگی LNG درآمد کی جا رہی ہے، جو امپورٹ بل میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اس شعبے میں زر مبادلہ بچانے کے لیے بجلی بچت کی جائے اور دن کے اوقات میں کام کے رجحان کو فروغ دے کر سورج کی روشنی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ ناظرین، معاشی محاذ پر درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے حکومت متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ غیر ضروری اور پرتعیش اشیاء پر پابندی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ رپورٹ دیکھتے ہیں نورین آصف کی۔
سابقہ حکومت کے معاشی میدان میں غیر سنجیدہ اور تاخیری فیصلوں نے ملک کی معیشت کو بحرانی کیفیت تک پہنچا دیا۔ موجودہ حکومت نے جب اقتدار سنبھالا تو معیشت کو سب سے بڑا چیلنج بڑھتے ہوئے درآمدی بل کا ہے۔ قیمتی زر مبادلہ کو بچانے کے لیے فوری طور پر وفاقی حکومت نے 38 پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کو صنعت کاروں اور اقتصادی ماہرین کی جانب سے خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ لگژری آئٹم میں جو کنٹرول کیا بہت اچھا کیا ہے۔ میں تو کتنے سالوں سے کہہ رہا تھا ناشپاتی امپورٹ ہو رہی ہے، لپسٹک امپورٹ ہو رہی ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں چیزوں جو لگژری آئٹم کنٹرول کریں گے تو کئی ملین ڈالر بچ جائیں گے۔ حکومت کا ساتھ عوام کو بھی دینا چاہیے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے جس طرح اپنے قریبی ملک سری لنکا کی حالت کو دیکھا ہے اور اسی طرح سے اور دوسرے ملکوں کی حالت کی بھی اچھی نہیں ہے۔ ہمارے لگژری آئٹمس کی کوانٹٹی شاید اتنی نہ ہو، لیکن ویلیو وائز جو ہے اس کا کافی امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا فرسٹ آف آل روپی کی ویلیو کم ہونے کی وجہ سے ویسے ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تو ہمارا امپورٹ بل آٹومیٹکلی رائز کر جاتا ہے۔ یہ ایک ٹائملی ڈیسیجن ہے، جس طرح پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس چل رہی تھی، ریزرو پہ پریشر تھا، کرنسی پہ پریشر تھا، So it was a decision that was required جو انہوں نے لیا۔ حکومت کی جانب سے جن پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں گاڑیاں، موبائل فونز، فرنیچر، کراکری سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں۔ اس پابندی سے نہ صرف زر مبادلہ کی بچت اور کرنسی مستحکم ہوگی بلکہ مقامی صنعت کو بھی تحفظ ملے گا۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ 100 انڈیکس 319 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 42,861 پر بند ہوا۔ آج بازار حصص میں 376 کمپنیز کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 224 کمپنیز کے شیئرز میں تیزی، 138 کمپنیز کے شیئرز میں کمی، جبکہ 8 کمپنیز کے حصص میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ IMF سے معاہدے میں مثبت پیش رفت، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی سنجیدگی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ دوسری جانب روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 80 پیسے سے کم ہو کر 199 روپے 20 پیسے پر ٹریڈ ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ گزشتہ حکومت نے جان بوجھ کر حج اخراجات میں اضافہ کیا تھا۔ آئندہ حج کے اخراجات 6.5 لاکھ تک کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں نمود مسلم۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی صدارت میں ہوا۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور نے حج سے متعلق پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ حج اخراجات میں کمی کے لیے مختلف ممالک کے دورے کیے اور حکومت کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم اخراجات پر حج آپریشن کے اقدامات کر رہے ہیں۔ تمام مکانات کا وزٹ کیا۔ 2019 میں جو بلڈنگ اور مکان پر ہیڈ انہوں نے 2600 ریال پر لیا تھا، میں نے تقریباً اس کو 2100 ریال پر لی۔ مدینہ منورہ میں ایک بیڈ 2100 ریال پر ایک ہفتے کے لیے بک کیا تھا، میں نے 1100 کی بجائے 720 ریال پر آپ کے حاجیوں کو حج سستا کرنے کے لیے لیا۔ اور اسی طرح خوراک اور طعام میں نے کمی لائی کہ اگر آج پی ٹی آئی کا حکومت ہوتا خدا نہ خواستہ تو یہ حج پھر 11 لاکھ پر ہوتا، انشاءاللہ 6.5 لاکھ سے بھی تقریباً کم ہوگا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ حجاج کرام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ مولانا عبدالاکبر چترالی نے حج انتظامات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وزارت کی طرف سے ایسے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ حکومت مہنگائی کے حوالے سے بھی اقدامات کرے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ماہرین قانون اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے الیکشن ترمیمی بل کی منظوری کو سراہتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ اس اقدام سے انتخابی عمل میں شفافیت آئے گی۔ عاصم نذیر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے انتخابی اصلاحات عجلت میں کیں اور الیکشن کمیشن سمیت متعلقہ اداروں کے مطابق ان کا موقف ہی نہیں لیا گیا اور نہ ہی EVM کے حوالے سے موجود وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ گزشتہ حکومت کی ان ترامیم کو پہلے دن سے ہی اعتراضات کا سامنا تھا۔ قومی اسمبلی نے انتخابات ترمیمی بل 2022 کی منظوری دے کر نہ صرف اداروں اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے تحفظات دور کر دیے ہیں بلکہ مستقبل میں EVM کے ذریعے ہونے والے انتخابات پر اعتراضات کو سرے سے ہی ختم کر دیا ہے۔ ابھی جو پرانا سسٹم ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد ہے، اسی پہ یہ
इलेक्शन करवाएं तो सबसे अच्छा है। जिन ममालिक में ये ऑलरेडी जो ये सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला, उन ममालिक के भी जो वोटर्स हैं वो यही कहेंगे कि इसमें बहुत सारे मामला कबाते हैं और इवन के उन्होंने उस इलेक्शन को धांधली का इलेक्शन करार दिया था। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल मरहलावार होना चाहिए था। आप इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म करें, अपने हर मुल्क के शहर में आप इंटरनेट सर्विस वहाँ प्रोवाइड करें, उसके बाद जाकर आप इसको सोचें। शहरियों का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तारकीन वतन को वोट का हक देने के हवाले से भी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया था। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हुकूमत ने एहतसाब के अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए नैब कवानीन में तरमीम का फैसला किया। इस बारे में आईनी माहिरीन की राय से मुतालिक देखते हैं ताहिर जाफरी की ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है, जिसके मुताबिक एहतसाब ब्यूरो गिरफ्तार मुलजिमान को 24 घंटे में नैब अदालत में पेश करने का पाबंद होगा और गिरफ्तारी से पहले शवाहिद की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। बिल के मुताबिक वफाकी या सूबाई टैक्स मामलात नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होंगे, जबकि बिल में चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट के बाद का तरीकाकार भी वज़ा किया गया है। किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा और एहतसाब अदालतें करप्शन केसेस का फैसला 1 साल में करेंगी। मतन के मुताबिक रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन किया गया है और मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस दायर होने से कबल बयान देने पर मुतलका नैब अफसर को 1 साल तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। आईनी माहिरीन ने एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम को खुशाइन करार दिया है। स्पैन ऑफ रिमांड जो काम किया गया, ये मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद जो चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा लॉजिकल स्टेप है, बड़ी खुशाइंद है और इससे ना सिर्फ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस भी बढ़ेगा और एक आम आदमी को जो प्रायर ट्रायल, जो एग्नी ऑफ ट्रायल है, वो मैं समझता हूँ कि काम भी होगा। ये एक ऐसा कानून है जिसके अंदर अभी भी बहुत गुंजाइश मौजूद है। इस मुल्क के अंदर आज़ादाना तरीके से लोगों को काम करने दिया जाए, शफाफ तरीके से जो पॉलिटिशियन हैं, जो मिनिस्ट्रियां हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको एक ऐसा तरीका होना चाहिए। भाई जब एक चीज़ ऑडिट में नहीं आ रही आपकी, मैं फिर कहूँगा, तो आप उसको करप्शन कैसे शुमार करते हैं? तरमीमी बिल की मंजूरी से किसी के खिलाफ केस झूठा साबित होने पर जिम्मेदार शख्स को 5 साल तक की सजा भी होगी। नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम से जहां नैब कवानीन के गलत इस्तेमाल की हौसला शिकनी होगी, वहीं करप्शन केसेस मुकर्रर मुद्दत में अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती इदारों में अहम मुकदमात के लिए प्रोसिक्यूटर और तहकीकाती अफसरान के मुबैना तबादलों से मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस में FIA के डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस को तलब किया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने DG FIA से अहम मुकदमात के रिकॉर्ड के महफूज होने से मुताल्लिक सर्टिफिकेट तलब करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में किसी किस्म की कमी बेशी की सूरत में जिम्मेदारी उन पर आयद होगी। अदालत ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की फहरिस्त भी तलब की। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि फौजदारी निज़ाम सबके लिए यकसां होना चाहिए। अदालती इस्तफसार पर अटर्नी जनरल अशतर औसाफ ने बताया कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के कवायद में तरमीम की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कवायद के मुताबिक बदउनवानी, दहशतगर्दी और टैक्स व कर्ज नादहिंदा मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। अदालत फिलहाल ECL के कवायद में तब्दीली से मुतालिक हुकूमती फैसले ख़त्म नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ताहम रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर खामोश नहीं रहेंगे। दौरान समाअत वज़ीर आज़म के वकील इरफान कादिर पेश हुए और कहा कि वो इस मामले में अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह अहम मुकदमा है, इसकी हुकूमत पर असरात होंगे। इरफान कादिर ने बताया कि 2 सियासी जमातों में मुखासमत है, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अदालत दोनों जमातों के दरमियान आ गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इनफरादी नहीं, फौजदारी निज़ाम अदल से मुतालिक मामला सुन रही है। अगर किसी को कुछ कहना मकसूद है तो तहरीरी तौर पर पेश कर दिया जाए। आज खुद नोटिस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल कहते हैं कि मुसालहती निज़ाम की कामयाबी के लिए मुताल्लिक़ा क़वानीन को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अदालतों को सालिसी निज़ाम से मुतालिक साइलिन में आगाही पैदा करनी चाहिए। लाहौर में होने वाली मुसालहती कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मातहत अदलिया मुसालहती निज़ाम की तरक्की के लिए वकला और जज साहिबान की तरबियत में किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि आला अदलिया सालिसी निज़ाम की कामयाबी के लिए पुरज़्म है। मुसालहती निज़ाम के तरीक़ाकार को मज़ीद फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सालिसी के निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए जामे कोशिशों और वसाइल की फ्राहमी वक्त की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सिविल अदालतों के मुकदमात को सालिसी के जरिए बआसानी निपटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सालिसी निज़ाम की कामयाबी के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि इंसाफ का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। निज़ाम अदल को फ़ाल बनाने के लिए इस्लाहाती अमल जारी है। उन्होंने कहा कि मुतबादिल मसालती निज़ाम इंसाफ के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मार्च के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की, मगर अवाम ने उनकी तसादुम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वो डस्का में शहीद कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के अहले खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील ताहिर कलासरा से। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान नियाज़ी मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के कारकुनों ने पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए, मगर सिक्योरिटी इदारों ने सब्र तहम्मुल से काम लेते हुए अवाम की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया, जिस पर वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। 12 करोड़ के सूबे में अमन व अमान के लिए, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल है, डीएसपी है, डीपीओ है, आरपीओ है, आईजी है, उन्होंने बहुत तनदही से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और हर तरह के हरबे आजमाए गए, तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घिराव हुआ, पुलिस की वैनों को आग लगाई गई, लेकिन कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी वो ना टले और उन्होंने वही करना चाहा जो आज से कई साल पहले 126 दिन के धरनों में किया। हमजा शहबाज ने कहा कि 1.5 माह से पंजाब में ना तो गवर्नर है और ना ही काबीना, जो सूबे की आवाम के साथ नाइंसाफी है। हमजा शहबाज ने हादसे का शिकार होने वाले शहीद कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद की रूह के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आला ने सियालकोट में सरदार बेगम अस्पताल का अचानक दौरा किया और मरीजों और तीमारदारों से तिबी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने चिल्ड्रन वार्ड में जेर इलाज बच्चों की भी इयादत की। हमजा शहबाज ने सियालकोट में कई सालों से जेर तामीर शहाबपुरा ओवरहेड ब्रिज पर काम का जायजा लिया और इस अहम मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। हमजा शहबाज ने शहर इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया और कई मकामात पर सड़कों की तामीर और सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने का हुक्म दिया। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते तुर्की का दौरा करेंगे और तुर्क क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस दौरे से मुतालिक मजीद तफसील जल्द शेयर की जाएगी। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जाली मुकदमे में सुनाई गई सजा की मजम्मत करते हुए कहा कि इस मामले पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को भी तलब किया गया है। तर्जुमान ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जाली मुकाबलों और मुहासरे की कार्रवाइयों में नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। आलमी बिरादरी को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। एक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि 251 तरजीही पाकिस्तानी तलबा को वीजा प्रोसेस के बाद चीन वापस भेजा जाएगा। इस हवाले से खुसूसी परवाज के बारे में भी गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से बर्बरियत का सिलसिला जारी है और काबिज फोर्सेस ने श्रीनगर और जिला पुलवामा में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया, जिससे गुज़श्ता 3 रोज के दौरान शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 10 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने इन नौजवानों को महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान श्रीनगर के इलाके सूरा में 2 और जिला पुलवामा के इलाके ओंतीपुरा में 2 नौजवान शहीद किए। फौजियों ने पुरतशद्दुद ऑपरेशन में गुज़श्ता रोज जिला कपवाड़ा में 3 जबकि बुध को जिला बारामूला में भी 3 नौजवान शहीद किए थे। कश्मीरी माहिरीन का कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में कत्लेआम की लहर में हालिया इजाफे का मकसद कश्मीरियों को डराना धमकाना है ताकि वो यासीन मलिक के खिलाफ अदालत के मुतासिबाना फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज न करें। काबिज भारतीय इंतजामिया ने लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन को उम्र कैद की सजा देने के खिलाफ लोगों को एहतजाज से रोकने के लिए मकबूजा इलाके में बड़ी तादाद में भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार तैनात कर रखे हैं। इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर मुजाहिरों के खौफ से आज जामे मस्जिद श्रीनगर और वादी कश्मीर की दीगर मसाजिद में लोगों को जुमे की नमाज की अदायगी से भी रोक दिया। मोहम्मद यासीन मलिक को उम्र कैद की गैर मुनसिफाना सजा के खिलाफ श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज तीसरे रोज भी हड़ताल की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं एडवोकेट देवेंद्र सिंह बहल, अब्दुल समद इनकलाबी और दीगर रहनुमाओं ने अपने बयानात में कहा कि फिस्ताई मोदी हुकूमत हुर्रियत रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर अपने मकसद से दस्तबरदार होने पर मजबूर नहीं कर सकती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी की भारतीय हुकूमत की जाबराना पॉलिसियों के नतीजे में मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात मजीद खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अक्सर ये दावा करती नजर आती है कि सब कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मकबूजा इलाके में रोज बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं।
हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत के गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के सामने एहतजाजी मुजाहरा हुआ। तफसील जानते हैं मलिक उमर से। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को नई दिल्ली की अदालत की जानिब से झूठे केस में उम्र कैद की सजा सुनाने के खिलाफ फैसल मस्जिद के सामने बादज नमाज जुमा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद कश्मीर शाख के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि यासीन मलिक के खिलाफ फैसला गैर मुनसिफाना है। ये मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर कॉज को कमजोर करने की एक मजमूम कोशिश है। इससे कश्मीरी काज कमज़ोर नहीं होगा बल्कि उसको तकवीयत मिलेगी, उसमें जिला मजीद पैदा होगी। भारत 75 सालों से जो है वो गैर कानूनी जो है वो फैसले किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो जुल्म जो उसने किया था वो 5 अगस्त 2019 को जो है उन्होंने कश्मीरी की जो आईनी हैसियत है उसको जो है वो चेंज कर दिया। आज यासीन मलिक की जो है वो जुर्रत को मैं देख के कहता हूँ कि मैं खुद एक जो हूँ वो यासीन मलिक हूँ। शुरा का कहना था कि आलमी बरादरी को भारत की जानिब से कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर को अपनी करारदादों के मुताबिक हल करे। बैनुल अक़वामी बरादरी से गुजारिश करते हैं कि यासीन मलिक का फिर ट्रायल किया जाए, क्योंकि हम इन कैमरा ट्रायल को नहीं मानते हैं। ये बाय डिजाइन ये जजमेंट दी गई ताकि कश्मीर की लीडरशिप को उनको हरासा किया जाए। आलमी दुनिया की आलमी कवानीन से हम अपील करते हैं कि वो हिंदुस्तान के इस रवैये को देखते हुए हक और इंसाफ पे फैसला जात करे और कश्मीरियों को इस्तवाब राय का वो हक दे जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने उन्हें दे रखा है। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत मुसलसल कश्मीरी रहनुमाओं को मंजरनामे से हटाने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। ताहम इन मजमूम हरकतों से कश्मीरियों के दिलों में मौजूद आज़ादी का जज्बा कभी मान नहीं पड़ सकता। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलाकोट में हमारा कश्मीर हमारा पाकिस्तान के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान और दूसरे मुकर्रीरीन ने कहा कि भारत ने कश्मीर के आलमी तौर पर तस्लीम शुदा स्टेटस को ख़त्म करने के लिए बहुत से कानूनी और सियासी इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक की उम्र कैद की सज़ा ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। और नाज़रीन, 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में यके बाद दीगरे 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने हमसाया और दुश्मन मुल्क भारत की बर्तरी का गुरूर खाक में मिला दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला मुल्क बन गया। देखते हैं शिराज अली की ये रिपोर्ट। मुल्क की तारीख का अहम कौमी दिन जब पाकिस्तान ने उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में आलमी बरादरी के शदीद दबाव के बावजूद एटमी धमाके करके भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया और मुस्लिम उम्मा का पहला और वाहिद मुल्क बना। कई सालों की मुसलसल मेहनत और लगन से पाकिस्तानी साइंसदानों ने एटमी धमाकों का कामयाब तजुर्बा करके दुनिया को हैरान कर दिया। इस अजीम कारनामे पर मुल्क की आवाम ने अफवाज पाकिस्तान, एटमी साइंसदानों और सियासी हुकूमत का भरपूर साथ दिया। अल्लाह के फजल करम से चलते चलते अल्टीमेटली हमने एटमी धमाके किए, जिसकी वजह से हम कम से कम दुनिया के नक्शे के ऊपर एज अ न्यूक्लियर पावर नमूदार हुए। हमें रिकगनाइज़ किया गया, इस्टेब्लिश की गई हमारी कैपेबिलिटी। उसके बाद से हमारी तरफ आलमी ताकतों का रवैया तब्दील हुआ। एटमी धमाके करके न सिर्फ अपना दिफा मजबूत किया है बल्कि पाकिस्तान दुश्मन मुखालिफिन को ये पैगाम भी दिया है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखता है जो कि इस्लामी ममालिक को भी लीड करता है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम न सिर्फ मुल्क की सलामती, बका और दिफा के लिए नागुज़ीर है बल्कि ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने और अमन के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके पाकिस्तान दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा का पहला एटमी मुल्क बना, जिसके बाद पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने स्टेट लाइफ को फौत शुदा पॉलिसी होल्डर्स के लवाहिकीन को 7 लाख के इंश्योरेंस क्लेम्स अदा करने का हुक्म दे दिया है। सदर मुमलिकत ने एक केस में अपील मुस्तरद करते हुए कहा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त बीमारी की मौजूदगी को साबित करना कंपनी की जिम्मेदारी है। इंश्योरेंस कंपनी बीमारी की मौजूदगी के हवाले से नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम करने में नाकाम रही। सदर मुमलिकत ने वफाकी मोहतसिब का फैसला बरकरार रखते हुए मुतवफ़ी अजहर हुसैन और मजहर हुसैन को 30 दिन में अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया।
نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے ہارورڈ یونیورسٹی میں 32,000 شرکاء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں بینظیر بھٹو کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، انہیں تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ She was the first Muslim female Prime Minister elected in an Islamic country when women in power was a rare thing. The path she carved as a woman feels as relevant today as it was decades ago. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کی جانب سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتلوں کا مشن ناکام ہو گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ قاتلوں نے ایک خاتون، ایک ماں اور ایک لیڈر کو قتل کیا، لیکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ویژن، نظریے اور ان کی یاد کو قتل نہیں کر سکے۔ ناظرین، موسم میں آپ کو بتائیں کہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں گرم مرطوب ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہاولپور کے صحرائے چولستان میں گرمی اور خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ فرحان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں میں شدید گرمی اور لو کے بعد گزشتہ 2 روز سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم بنیادی طور پر گرم اور خشک اور اس دوران گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ پہلے 2-3 ہفتے جو ٹمپریچر تھا وہ تو کافی زیادہ ہوا تھا اور جو ہے گرمی قابل برداشت ہی نہیں تھی۔ گھر سے باہر نکلنا 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن اب جو ہے اللہ کا شکر ہے کافی ٹمپریچر پھر بھی پہلے سے بہتر ہے۔ پچھلے دنوں سے بہت زیادہ گرمی رہی ہے، اب کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم شروع ہوا ہے، کچھ ہوا ٹھنڈی چل پڑی ہے۔ پہلے تو حالت بری تھی، جو ٹمپریچر جا رہا تھا اس حساب سے تھا جیسے آگ برس رہی ہو۔ دوسری جانب بہاولپور کے سرائے چولستان میں خشک سالی کے دوران عوامی مسائل کے حل کے لیے پاک فوج اور سول انتظامیہ نے کوششوں کا عمل تیز کر دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر بہاولپور کور نے چنن پیر میں 42 بستروں پر مشتمل ہیٹ سٹروک سینٹر قائم کیا ہے۔ کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء نے فری میڈیکل اور ڈراؤٹ ریلیف کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے چولستانیوں اور ان کے مال مویشیوں کو فراہم کی جانے والی علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ چولستان کے 70 دیہات کو 3 لاکھ لیٹر سے زائد پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے ساتھ دور دراز علاقوں میں 10 طبی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ یہ امدادی سرگرمیاں پورے موسم گرما میں جاری رہیں گی۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں موسلا دھار بارش نے موسم کا مزاج خوشگوار بنا دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں انیس آوان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج موسم گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم شام کے وقت تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی چل سکتی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق اسلام آباد شہر کا درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ ہفتہ کے روز بھی جڑواں شہروں میں موسم گرم رہے گا، تاہم دوپہر کے بعد آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرمی رہی۔ طبی ماہرین کے مطابق سخت گرمی کے اوقات میں دوپہر کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں اور ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد 47 اور دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے اہم شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: اسلام آباد 39، لاہور 41، کراچی 35، پشاور 40، کوئٹہ 36، گلگت 37، مظفر آباد 40، مری 26، دیر 33، چترال 33، راولہ کوٹ 30، مالم جبہ 23، فیصل آباد 42، ملتان 41، سرگودا 43، سری نگر 28، جموں 37، لیب 22، پلوامہ 25، اننت ناگ 23، شوپیاں 20 اور بارہمولہ میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
नाज़रीन, डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से पाक चीन ताउन फ्रेमवर्क के तहत वफ़द की ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद जंगलात में लगने वाली आग के खतरात से निपटने के लिए बाहमी ताउन के इम्कानात का जायजा लेना था। NDMA की जानिब से चीनी वफ़द को जंगलात में होने वाली आतिश ज़दगी से दरपेश मजमूई चैलेंजेस बिलखुसूस कोहे सुलेमान रेंज बलोचिस्तान में मौजूद चिलगोज़े के जंगलात में लगने वाली हालिया आग पर ब्रीफिंग दी गई। चीनी वफ़द के सरबराह मिस्टर लिऊ वेमेन ने बलोचिस्तान में होने वाली आतिशज़दगी पर कामयाबी से काबू पाने में हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को गुज़श्ता हुकूमत की गलत पॉलिसियों का शाखसाना करार देते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत सख्त माशी फैसले करने पर मजबूर है। मौजूदा हुकूमत की नहीं है पॉलिसी, ये बाकायदा जो हुकूमत चलेगी है साहब इब्राहिम इमरान खान साहब, उनका ये मुआहिदा था, उनका ये था कि ये उन्होंने रोका हुआ था कि ताकि ये जब हुकूमत मेरी गिरे या कोई इस तरह का कोई भी स्टेप ले, उसके बाद ये जो भी हुकूमत मौजूदा आएगी तो इसके बर्डन पड़ेगा। पिछली जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उस गवर्नमेंट में जब कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ रही थी तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई। अब वो ना बढ़ने की वजह से जब ये नई गवर्नमेंट आई है, इसके लिए मुश्किलात थी, फिर इनको ज़ाहिर है बढ़ाना पड़ा। अगर पिछली गवर्नमेंट में बढ़ा दी जाती तो शायद अभी इतनी ज़्यादा ना बढ़ती। बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो पिछली हुकूमत की जो नाकामी है ना, ये हुकूमत उनको कवर करने के लिए, उनको सुधारने के लिए सब कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया, स्टेबल करने के लिए हम मुल्क की हालात को, तो मेरा ख्याल है, उम्मीद है बड़ी कि नून लीग इसको नीचे लेके ज़रूर आएगी। नई हुकूमत आई है सर, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मतलब कि जो भी किया मुल्क के लिए किया, लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है ना, उसमें हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अब ज़ाहिर बात है पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। पिछली हुकूमत की नाकाम पॉलिसी की वजह से ये पेट्रोल इतना महंगा चल रहा है। जो भी है, जिस तरह भी है, हम उनका साथ देंगे, हर तरफ से उनके साथ हैं, और जो 200 पे भी चला गया तब भी उनके साथ रहेंगे। PTI इसमें ज़िम्मेदार है। पहले वो कहते थे कि फ़लाँ मुल्क में महंगा हो गया, फ़लाँ मुल्क में महंगा हो गया, उनकी करेंसी को देखा जाए, उनकी करेंसी लेवल देखा जाए, ठीक है ना। हमें आप कंपेयर कर रहे हैं डॉलर के साथ, ठीक है ना। डॉलर रात को कितना बढ़ा है। साबका गवर्नमेंट की जो नाकद पॉलिसियों की वजह से इनको कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अब हालात नॉर्मल हो गए। मौजूदा हुकूमत के अगर देखा जाए पिछले 1 महीने में, तो इन्होंने बहुत कोशिश की है कि इन पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ने से रोका जाए, लेकिन वो उन्होंने देखा कि IMF अब उन्हें मज़ीद कर्जा देने से कासर है, सिर्फ वो अपनी इस कंडीशन की वजह से कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये हुकूमत की मजबूरी है, ये हुकूमत खुशी से नहीं बढ़ा रही। मैनेज करके उनकी बड़ी कोशिश थी कि ये, लेकिन IMF के साथ जो पुरानी हुकूमतों ने मुआहदे किए हुए थे, इस वजह से ये सारी महंगाई आई है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल से शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इस सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने आवाम को ज़्यादा रिलीफ देने के लिए चीनी के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बरकरार रखने और कीमतों को कंट्रोल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत शुगर इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह है और इन्हें फौरी हल करने की ख़्वाहां है। मिफ्ता इस्माइल ने कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए कारोबारी बिरादरी को सहूलत देने की हुकूमत के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि माली मुश्किलात के बावजूद हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कमी नहीं कर रहे। HEC के लिए इसकी डिमांड से ज्यादा फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि HEC जामियात को बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए सालाना कारकर्दगी ऑडिट शुरू करे। उन्होंने हिदायत दी कि जामियात और सनती इदारों के माबैन मजबूत रवाबित कायम किए जाएं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए लेबॉरेटरीज़ को जदीद आलात फराहम किए जाएं।